Hello everyone, this is Dr. Rajagambir Rao, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Now I am here to present the characteristics of monopoly in the easy manner so as to understand the students who don't have basic economics knowledge. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రాజగంభీర్ రావు. ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల కామారెడ్డిలో అర్థశాస్త్ర అధ్యాపకునిగా పనిచేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం నేను ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అనగానేమి, ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో కనిపించేటువంటి లక్షణాలేవి అనేవి సులభంగా అర్థమయ్యే విధంగా బోధించే ప్రయత్నం చేస్తాను. In the earlier videos, we have clearly learned what is market. What is market? Once again, we should recollect our memory. Market is the place where selling and purchasing transactions are held. In fact, market is not confined to the particular place. Wherever the selling, wherever the purchasing activity is carried on, that may be called as market. Based on the competition, market may be classified into two types: perfect competition and imperfect competition. Monopoly is one form of imperfect competition. Monopoly. The word monopoly is made up of two syllables. Mono and poly. Mono means single, while poly means seller. The word monopoly is derived from Greek words mono and poly. It is a combination of two words, mono and poly. Mono means single, poly means seller. Mono means single, poly means seller. Thus, monopoly is a form of market organization in which there is only one seller of the commodity. మోనోపలి అనే పదము మోనో అనబడే పొలి అనబడే రెండు పదాల యొక్క కలయిక ద్వారా ఏర్పడింది. మోనోపలి అనే పదము మోనో ప్లస్ పొలి, మోనోపొలి అనే రెండు పదాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడింది. మోనో అనగా ఒక, మోనో యాక్షన్ అంటాం చూడండి, ఏకపాత్ర అభినయం. మోనో solo, single. Mono means solo means single. Mono means single, poly means seller. Single seller, monopoly. Eka swami. Eka అంటే ఒక, స్వామి అంటే యజమాని. యజమాని అంటే ఇక్కడ ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు అని అర్థం చేసుకోవాలి. Monopoly is a form of market organization in which there is only one seller of the commodity. There is single seller or single producer. ఏకస్వామ్యము అనగా ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్. ఒక వస్తువుకు ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు ఉన్నట్లయితే ఆ మార్కెట్ వ్యవస్థను ఏకస్వామ్యము అంటారు. ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్ వ్యవస్థను ఏకస్వామ్యము అంటారు. There are no close substitutes for the commodity.
Substitute means a good which can be used instead of another good. For example, tea, coffee. The goods that are produced by the monopolist have no close substitutes. No close substitutes. We cannot find close substitutes for the commodities produced or sold by the monopolist. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసేటువంటి వస్తువుకు సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే లేదా అమ్మేటువంటి వస్తువుకు సమీపమైనటువంటి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ప్రత్యామ్నాయము అంటే ఏంటి? ఒక వస్తువుకు బదులుగా వినియోగించడానికి వీలైనటువంటి మరొక వస్తువును ఆ వస్తువు యొక్క ప్రత్యామ్నాయ వస్తువు లేదా ప్రతిస్థాపక వస్తువు అంటాం. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు ఎటువంటి సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. Monopoly is represented by a market situation in which there is single seller for which there are no close substitutes. It is the summarized and extracted definition. Monopoly is represented by a market situation in which there is single seller for which there are no close substitutes. సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు లేనటువంటి ఒక వస్తువును ఉత్పత్తి చేసే లేదా అమ్మకం చేసే ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్ను ఏకస్వామ్యము అంటాం. సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు లేనటువంటి ఒక వస్తువును లేదా సేవను ఉత్పత్తి చేసే లేదా అమ్మేటువంటి మార్కెట్ వ్యవస్థను ఏకస్వామ్యము అంటాం. Monopolist is not affected by other sellers. Similarly, he also does not affect the prices and outputs of other products. You concentrate here once again. Monopolist is not affected by other sellers because he has no close substitutes. Activities of other sellers regarding output or prices, whatever the actions may be taken, whatever the responses may be from outside the producers, will not affect the monopolist because he has no close substitutes. Similarly, monopolist also does not affect the prices and outputs of other products. Prices and outputs of other producers will not affect the monopolist. In the same way, the activities of monopolist also do not affect the prices and outputs of other products. One side, he will not be affected. In another side, he also is not going to affect any. మార్కెట్లో ఇతర ఉత్పత్తిదారులు లేదా అమ్మకందారులు ధర విషయంలో కానీ ఉత్పత్తి విషయంలో కానీ తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల ప్రభావం ఏకస్వామ్యదారుని పైన ఉండదు. అదేవిధంగా ఏకస్వామ్యదారుడు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాల ప్రభావం కూడా ఇతర ఉత్పత్తుల యొక్క ధరలపైన కానీ ఉత్పత్తి పరిమాణాలపైన కానీ ఉండదు. ఏకస్వామ్యదారుడిని ఇతరులు ప్రభావితం చేయలేరు. ఏకస్వామ్యదారుడు కూడా ఇతరుల యొక్క చర్యలను ప్రభావితం చేయలేడు అని దీని అర్థం. వాట్ ఈస్ ద సమ్మరీ?
Monopoly is the market organization where is single seller producing the commodities which have no close substitutes. ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు ఉన్నటువంటి మార్కెట్ వ్యవస్థను ఏకస్వామ్యము అంటాము. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు అనేవి ఉండవు. మోనోపలీ is the form of market that is the part of imperfect competition. ఏకస్వామ్య మార్కెట్ అనేది అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒక భాగం. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మోనోపలీ? ఏకస్వామ్య మార్కెట్ వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? ఏకస్వామ్య మార్కెట్ వ్యవస్థలో మనకు స్పష్టంగా కనిపించేటువంటి లక్షణాలు ఏంటి? సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్. ఇందాక మనం నేర్చుకున్నట్టు దెర్ ఈస్ సింగిల్ పర్సన్, ఐదర్ సింగిల్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్ సింగిల్ సెల్లర్ ఆర్ సింగిల్ ఫర్మ్. వాట్ ఈస్ ఫర్మ్? వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎర్లియర్. ఫర్మ్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బై ప్రొక్యూరింగ్ రా మెటీరియల్. ఏకస్వామ్య వ్యవస్థలో ఒకే వ్యక్తి లేదా ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా అమ్మకందారుడు లేదా ఒకే సంస్థ ఉంటుంది. సంస్థ అంటే ఏంటి? మనం గతంలో కూడా నేర్చుకున్నాం. ముడి సరుకులను సమీకరించుకొని వస్తు సేవల ఉత్పత్తిని చేపట్టే ఒక యూనిట్ ను సంస్థ అంటాం. Restrictions to entry. There are too many restrictions. In fact, there is no scope for entry to other firms into the industry. In the monopoly market, firm itself is an industry. That is an industry. No scope for the entry to others. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లోకి కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి అవకాశం లేదు. వాస్తవానికి తీసుకున్నట్లయితే ఏకస్వామ్యంలో ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి అదే సంస్థ, అదే పరిశ్రమ. కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి అవకాశం లేదు. ఉన్న సంస్థ నిష్క్రమణకు కూడా అవకాశం లేదు. As we discussed, no close substitutes. The commodity that is produced or sold by monopolist has no close substitutes. సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు అనేవి ఉండవు. Large number of buyers. Even there may be a single seller, there are large number of buyers for the commodity produced and sold by the monopolist. Price maker. Monopolist himself is the price maker. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. అమ్మకందారుడు ఒక్కడే అయినప్పటికీ కొనుగోలుదారులు చాలా మంది ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు ధరను నిర్ణయించేటువంటి స్వేచ్ఛ స్వాతంత్ర్యాలు తనకు ఉంటాయి, పూర్తిగా తనకే ఉంటాయి. ఈజ్ ద ప్రైస్ మేకర్ బట్ నాట్ ద ప్రైస్ టేకర్, యాజ్ వి లర్న్డ్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ప్రైస్ మేకర్ ధరను నిర్ణయించే అవకాశం ఉంటుంది, ధర నిర్ణేత. సప్లై అండ్ ప్రైస్. ఐదర్ కంట్రోల్ ద సప్లై ఆర్ ప్రైస్. ఏకస్వామ్యదారుడు సప్లై మరియు ధరలలో ఏదైనా ఒకదానిని నియంత్రించగలుగుతాడు. డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్. రుణాత్మక వాలును కలిగినటువంటి డిమాండ్ రేఖ ఉంటుంది. డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది. ఈ లక్షణాలను మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి వివరంగా నేర్చుకుందాం. సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ ఫార్మ్. ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా ఒకే అమ్మకందారుడు లేదా ఒకే సంస్థ ఉంటుంది. సంస్థల ప్రవేశానికి కానీ నిష్క్రమణకు కానీ అవకాశాలు ఉండవు. సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. ధర నిర్ణేతగా ఉంటాడు, అతడే ధరను నిర్ణయిస్తాడు. సప్లై మరియు ధరలలో ఏదైనా ఒకదాన్ని మాత్రమే నియంత్రించగలడు. ఏకస్వామ్య సంస్థ యొక్క డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది లేదా రుణాత్మకమైనటువంటి వాలును కలిగి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్
of the monopoly is single person or a firm. Single person or a single firm. A single seller or a firm controls the total supply of the commodity. He is the sole proprietor, sole producer, sole seller. So, his production is the total production. His supply is the total supply. Monopolist himself has the complete control over the total supply of the commodity. ఏకస్వామ్య మార్కెట్ వ్యవస్థలో ఒకే ఉత్పత్తిదారుడు లేదా ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు కాబట్టి అతడే లేదా ఆ సంస్థే మొత్తం సప్లైని నియంత్రించగలుగుతుంది, మొత్తం సప్లై పైన నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది. అతడు ఉత్పత్తి చేసేదే మొత్తం ఉత్పత్తి అవుతుంది, అతడు అమ్మే పరిమాణమే మొత్తం సప్లై అవుతుంది. కాబట్టి వస్తువు యొక్క మొత్తం సప్లై పైన అతడి నియంత్రణనే పూర్తిగా ఉంటుంది. సింగిల్ సెల్లర్ ఆర్ ఏ ఫర్మ్ హ్యాస్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద టోటల్ సప్లై ఆఫ్ ది కమోడిటీ. There will be no competition for monopoly firm, as there are no close substitutes, no competition at all. He is a single person. If any consumer wants to have such good, definitely he has to come there and purchase. No close substitutes are available at anywhere, so that there will be no competition for monopoly firm. ఏకస్వామ్యదారుడు ఆ వస్తువును ఒక్కడే ఉత్పత్తి చేస్తాడు లేదా ఒక్కడే అమ్ముతాడు కాబట్టి సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు ఉండవు. కాబట్టి ఏకస్వామ్యదారునికి మార్కెట్లో పోటీ అనేటువంటిది ఉండదు. నో కాంపిటీషన్, ఎటువంటి పోటీ ఉండదు. ద మోనోపలిస్ట్ ఫర్మ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫర్మ్ ఇన్ ద హోల్ ఇండస్ట్రీ. ఒక్కడే ఉంటాడు కాబట్టి అదే సంస్థ, అదే పరిశ్రమ. ఏకస్వామ్య సంస్థే పరిశ్రమ. ద మోనోపలిస్ట్ ఫర్మ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఫర్మ్. అదొక్కటే ఉంటుంది, ఆ ఒకే సంస్థ ఉంటుంది కాబట్టి అదే సంస్థ, అదే పరిశ్రమ. ఏకస్వామ్యంలో సంస్థకు పరిశ్రమకు తేడా ఉండదు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంస్థ వేరు, పరిశ్రమ వేరు. ఇన్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, firm is different to the industry. There are large number of firms producing same commodity, means large number of firms are there in industry. Firm is different, whereas industry is different in the perfect competition. Whereas here in the monopoly, as there is a single firm or single producer or single seller, itself is the firm, itself is the industry. There is no difference to the firm or industry. అతడే హోల్ అండ్ సోల్, అతడే యజమాని, అదే సంస్థ, అదే పరిశ్రమ. కాబట్టి సంస్థకు పరిశ్రమకు తేడాలు ఉండవు. హెన్స్ ఫర్మ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ వన్ ఎట్ ద సేమ్ ఇన్ మోనోపలీ. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో సంస్థకు మరియు పరిశ్రమకు ఎటువంటి తేడాలు ఉండవు. అదే సంస్థ, అదే పరిశ్రమ అవుతుంది. Second characteristic is restrictions to the entry. In the monopoly market, there are strong restrictions to entry of new firms into the industry. In the monopoly market, there are strong restrictions to entry of new firms into the industry. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో పరిశ్రమలోకి కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు. సంస్థల ప్రవేశం విషయంలో అనేక ప్రతిబంధకాలు, అనేక నియంత్రణలు ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ నో ఎంట్రీ అండ్ నో ఎగ్జిట్ ఆల్సో. వాస్తవంగా మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి అవకాశం లేదు, ఉన్న సంస్థ నిష్క్రమణకు కూడా అవకాశం లేదు. వెన్ న్యూ ఫార్మ్ ఎంటర్స్ ఇట్ విల్ బికమ్ డుఓపలీ. ఒక సంస్థ ఉంది కదా ఏకస్వామ్యంలో, వెన్ న్యూ ఫార్మ్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ దెన్ టూ ఫార్మ్స్ విల్ బి దేర్, ఇట్ బికమ్స్ డుఓపలీ. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లోకి గనుక ఒకవేళ కొత్త సంస్థ ప్రవేశించినట్లయితే ఏకస్వామ్యం యొక్క ఉనికి, ఏకస్వామ్యం యొక్క మనుగడ ప్రశ్నార్థకమైపోతుంది.
అప్పుడు రెండు సంస్థలు అయిపోతాయి కాబట్టి ద్విస్వామ్యము అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, ఏకస్వామ్యం కాదు. When the firm exists, there will not be a market. Exists, there will not be a market. ఉన్న సంస్థ కనుక ఒకవేళ నిష్క్రమించినట్లయితే, when monopolist comes out of the production, out of the firm, out of the industry, there will be no market. కొత్త సంస్థ ప్రవేశిస్తే ద్విస్వామ్యం అవుతుంది, ఏకస్వామ్యం కాదు. ఉన్న సంస్థ నిష్క్రమిస్తే అసలు మార్కెటే ఉండదు. కాబట్టి ఏకస్వామ్య పరిశ్రమలోకి కొత్త సంస్థలు ప్రవేశించే అవకాశం లేదు, ఉన్న సంస్థలు నిష్క్రమించే అవకాశం లేదు. ఉన్న సంస్థ, నాట్ సంస్థలు. కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి అవకాశం లేదు, ఉన్న సంస్థ నిష్క్రమించే అవకాశం లేదు. కాబట్టి there are too many restrictions are there to entry and exit of the firm. The restrictions to entry may be economic, institutional, legal or artificial. ఈ అవరోధాలు లేదా అడ్డంకులు, నియంత్రణలు అనేవి ఏ మార్గాల ద్వారా ఉండొచ్చు? There may be economic restrictions, may be institutional restrictions, may be legal restrictions, may be artificial restrictions. ఆర్థికపరమైన అవరోధాలు, సంస్థాగతపరమైనటువంటి అవరోధాలు, న్యాయ సంబంధమైనటువంటి అవరోధాలు, కృత్రిమమైనటువంటి అవరోధాలు కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఏకస్వామ్య పరిశ్రమలోకి, ఏకస్వామ్య మార్కెట్లోకి కొత్త సంస్థల ప్రవేశానికి అవకాశమే లేదు. నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. ఏకస్వామ్య, there are no close substitutes to the commodities that are produced by the monopolist. Monopolist generally sells a product which has no close substitutes. సాధారణంగా ఏకస్వామ్యదారుడు అమ్మేటువంటి వస్తువుకు సమీప ప్రత్యామ్నాయాలు అనేవి ఉండవు. Cross elasticity of demand for the product of monopolist and any other product is zero or very small. Cross elasticity of demand means what? Basically, cross demand means what? Cross demand studies the relationship between demand for a good and price of the related goods. Cross elasticity means percentage change in the demand of a good with response to the percentage change in the price of the related good. Cross elasticity for the product of monopolist with any other product is zero. Means perfectly inelastic or very small, slight change. Relatively inelastic or perfectly inelastic. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో సమీప ప్రత్యామ్నాయాలకు అవకాశం ఉండదు. కాబట్టి ఏకస్వామ్య మార్కెట్లోని జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము శూన్యంగా కానీ లేదా శూన్యానికి దగ్గరగా కానీ చాలా తక్కువగా కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. జాత్యంతర డిమాండ్ అనగానేమి? ఒక వస్తువు డిమాండ్ పరిమాణానికి దాని ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల యొక్క ధరలకు మధ్య గల సంబంధాన్ని చర్చించేది జాత్యంతర డిమాండ్. జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం అంటే ఏంటి? ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల ధరలలోని మార్పుల ఫలితంగా ఒక వస్తువు డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చేటువంటి మార్పును సంఖ్యాత్మకంగా చర్చించేదే జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం. ప్రత్యామ్నాయ పూరక వస్తువుల ధరలలోని మార్పుల ఫలితంగా ఒక వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణంలో వచ్చే మార్పును సంఖ్యాత్మకంగా చర్చించే దానిని జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము అంటాం. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు యొక్క జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం శూన్యంగా కానీ
లేదా శూన్యానికి దగ్గరగా కానీ లేదా 1 కంటే తక్కువగా కానీ ఉంటుంది. అంటే దీని జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము పూర్తి అవ్యాకోచంగా లేదా సాపేక్ష అవ్యాకోచంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. The price elasticity of demand for monopolists product is also less than 1. What is price elasticity of demand? The percentage change in demand of a good, of a commodity with response to the percentage change in price. The value of price elasticity of demand for monopolist product is less than 1, relatively inelastic. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు యొక్క ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం కూడా సాపేక్ష అవ్యాకోచంగా ఉంటుంది. దీని ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం విలువ 1 కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ఇక్కడ 2 విషయాలను స్పష్టంగా గమనించండి. పోటీ పరీక్షలలో అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు యొక్క జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము శూన్యంగా కానీ లేదా శూన్యానికి దగ్గరగా కానీ సాపేక్ష అవ్యాకోచంగా కానీ ఉంటుంది. ఏకస్వామ్యదారుడు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు యొక్క ధర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం కూడా శూన్యంగా కానీ శూన్యానికి దగ్గరగా కానీ లేదా సాపేక్ష అవ్యాకోచంగా కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. దీని వ్యాకోచత్వ గుణకం విలువ 1 కంటే తక్కువ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if the price of electric bulb increase slightly, consumer will not go for kerosene lamp. Kerosene lamp price may be less. Even the electric bulb price increases, consumer may not turn to purchase kerosene lamp in the place of electric bulb. విద్యుత్ శక్తి బల్బు యొక్క ధర పెరిగినప్పుడు, ధర స్వల్పంగా మారినప్పుడు, పెరిగినప్పుడు వినియోగదారుడు కిరోసిన్ లాంతర్ వైపు, కిరోసిన్ దీపం వైపు వెళ్తాడు అని చెప్పలేం. విద్యుత్ బల్బుకు కిరోసిన్ దీపం అనేటువంటిది ప్రత్యామ్నాయమే కానీ సమీప ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఒక కంపెనీ విద్యుత్ దీపానికి మరొక కంపెనీ విద్యుత్ దీపం అనేటువంటిది సమీప ప్రత్యామ్నాయం అవుతుంది. ఇది కిరోసిన్ ల్యాంప్ అనేటువంటిది సమీప ప్రత్యామ్నాయం కాదు. విద్యుత్ శక్తి బల్బు ధర పెరిగినంత మాత్రాన బల్బు వినియోగాన్ని బల్బు కొనకుండా మానేసి కిరోసిన్ ల్యాంప్ వైపు వెళ్తాడని మనం చెప్పే అవకాశం లేదు. Large number of buyers in the monopoly market form. There may be single buyer, single seller or producer, but there may be large number of buyers. Under monopoly, there may be a large number of buyers in the market who compete among themselves. You observe here. The number of buyers or customers is large. As there is large number, they compete themselves to purchase a good. ఏకస్వామ్య మార్కెట్ వ్యవస్థలో అమ్మకందారుడు ఒక్కడే ఉన్నప్పటికీ కొనుగోలుదారులు చాలా మంది ఉంటారు. కొనుగోలుదారులు చాలా మంది ఉండడమే కాకుండా అమ్మకందారుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు అమ్మే వస్తువు తమకు దొరుకుతుందో లేదో అనే భావనతో కొనుగోలుదారులు తమలో తాము పోటీ పడే అవకాశం ఉంటుంది. Buyers may compete themselves to purchase the good that is produced or that is sold by the monopolist.
because of the fear of shortage or the case may be. అమ్మకందారుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి లేదా ఉత్పత్తిదారుడు ఒకడే సంస్థ ఒకటే ఉంది కాబట్టి తాము ఉత్పత్తి చేసిన లేదా అమ్మేటువంటి వస్తువు పరిమాణం తమకు లభిస్తుందో లేదో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కొనుగోలుదారుల సంఖ్య చాలా ఉంది కాబట్టి కొనుగోలుదారులు తమలో తాము కొనుగోలు చేయడానికి పోటీ పడే అవకాశం ఉంటుంది. దిస్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ అడ్వాంటేజియస్ టు ద మోనోపలిస్ట్. కొనుగోలుదారుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ పోటీని ఏకస్వామ్యదారుడు తనకు అడ్వాంటేజ్గా మలుచుకునే అవకాశం ఉంటుంది, అనుకూలంగా మలుచుకుని ధరను పెంచి లాభపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో అమ్మకందారుడు ఒక్కడే ఉన్నప్పటికీ కొనుగోలుదారులు మాత్రం చాలా మంది ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కొనుగోలుదారుల మధ్య పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పోటీని ఆసరాగా చేసుకొని ఏకస్వామ్యదారుడు ధరను పెంచి ఎక్కువ మొత్తంలో లాభపడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ప్రైస్ మేకర్. Since the monopolist controls the whole supply of a commodity, he is a price maker. And then he can change the price according to his will and wish. ఒక్కడే, ప్రత్యామ్నాయం లేదు. ఒకవేళ ధరను పెంచినట్లయితే వినియోగదారుడు మరొక వైపు వెళ్తాడనే భావన లేదు, భయం లేదు. ఈ అవకాశం వల్ల ఏకస్వామ్యదారుడు మొత్తం సప్లై తన నియంత్రణలోనే ఉంటుంది కాబట్టి తన వస్తువుకు ధరను తానే నిర్ణయిస్తాడు. అవసరమైనప్పుడు పెంచుతాడు, లేదంటే తగ్గిస్తాడు. అతని ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తాడు. In the monopoly form of market, there is single producer or seller. No substitutes. Because of the no fear of substitutes, even though the price increases, consumer may not move to another products because there are no available. So that monopolist himself is the price maker. He has the decision to decide. He has the decision power on price, whether to increase or decrease. Monopolist himself can change the price according to his will and wish. అతని ఇష్టానుసారంగా ధరను పెంచుతాడు, తగ్గిస్తాడు. Supply and price. The monopolist can control either the supply or the price. Here is a twist. Just you observe here. It is most important. Monopolist can control either the supply or the price. ఏకస్వామ్యదారుడు సప్లై మరియు ధరలలో ఏదైనా ఒకదానిని మాత్రమే నియంత్రించగలడు. బట్ monopolist cannot control both of them at a time. ఏకస్వామ్యదారుడు ఒకే సమయంలో ఒకానొక సమయంలో ధరను మరియు సప్లైని రెండింటినీ నియంత్రణ చేయలేడు. ధరను నియంత్రణ చేస్తే సప్లైని మార్కెట్కు వదిలివేయవలసి ఉంటుంది. సప్లైని నియంత్రణ చేస్తే ధరను మార్కెట్కు వదిలివేయవలసి ఉంటుంది. If he wants to control the supply, he should lose the price to the market. If he wants to control the price, he should leave the supply to the market. If he charges very high price, he can sell a small quantity. According to the law of demand
as the price increases, demand falls. So that whenever the monopolist charges very high price, whenever the monopolist increases very high price, then he should forego the demand for his product. He can sell small quantity. If he wants to sell more, he has to charge a low price. If his target is to sell more quantity, then he should definitely sacrifice the price. He should reduce the price. As price falls, demand will increase. So that ఏకస్వామ్యదారుడు ధర మరియు సప్లైలలో రెండింటిలో ఒకదానిని మాత్రమే నియంత్రించగలడు. ఒకవేళ ధరను పెంచినట్లయితే డిమాండ్ సూత్రం ప్రకారం ధర పెరిగితే డిమాండ్ తగ్గుతుంది, కాబట్టి అతని ఉత్పత్తులకు డిమాండ్ను కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒకవేళ ఎక్కువ మొత్తాన్ని అమ్ముకోవాలని కనుక భావించినట్లయితే, సప్లైని పెంచుకోవాలని భావించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ధరను త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది. ధరను పెంచితే అమ్మకాలను త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది. ధరను మరి అమ్మకాలు పెంచుకోవాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా ధరను త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది, ధరను కొంచెం తగ్గించవలసి ఉంటుంది. బట్ హీ కెనాట్ సెల్ హయ్యర్ క్వాంటిటీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్. ఎక్కువ ధర వద్ద ఎక్కువ వస్తువులను అమ్ముకుంటాను అంటే అది సరి అయినది కాదు, సాధ్యమయ్యే పని కాదు. ఎక్కువ ధర వద్ద తక్కువ వస్తువులే అమ్ముడుపోతాయి డిమాండ్ సూత్రం ప్రకారం. తక్కువ ధర వద్ద ధరను తగ్గిస్తే ఎక్కువ వస్తువులు పోతాయి. కాబట్టి మోనోపలిస్ట్ కెనాట్ సెల్ హయ్యర్ క్వాంటిటీ ఎట్ హయ్యర్ ప్రైస్. ఏకస్వామ్యదారుడు ఎక్కువ ధర వద్ద ఎక్కువ వస్తువులను అమ్ముకుంటాను అని అనుకుంటే అది సాధ్యమయ్యే పని కాదు. కాబట్టి he can control either the supply or the price, but he cannot control supply and price at a time. ఏకస్వామ్యదారుడు సప్లైని మరియు ధర అనే రెండు అంశాలలో ఒకానొక సమయంలో ఏదైనా ఒకదానిని మాత్రమే నియంత్రించగలడు, మరొక దాన్ని మార్కెట్కు వదిలివేయవలసి ఉంటుంది. సప్లైని నియంత్రించగలిగినట్లయితే ధరను త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది, ధరను నియంత్రించగలిగినట్లయితే సప్లైని త్యాగం చేయవలసి ఉంటుంది. ఇది అంశం. డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్. The demand curve that is there under monopoly market slopes downward from left to right, whereas the demand curve of a firm under perfect competition is perfectly elastic, means parallel to x-axis, whereas here under monopoly market the slope of demand curve of a firm is downward from left to right, means negative slope. Demand curve of the firm can also be called as average revenue curve, AR curve. Demand curve or average revenue curve of monopolist or the firm slopes downward from left to right. It means there is negative slope. ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో సంస్థ యొక్క డిమాండ్ రేఖ స్వభావం, డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది. దీని యొక్క వాలు రుణాత్మకంగా ఉంటుంది. అదే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో తీసుకున్నట్లయితే, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంస్థ యొక్క డిమాండ్ రేఖ వాలు, డిమాండ్ రేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. ఒకే ధర వద్ద అనేక వస్తువులకు డిమాండ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది. డిమాండ్ రేఖను సంస్థ యొక్క సగటు రాబడి రేఖగా కూడా భావించవచ్చును. Demand curve of the monopolist also can be
treated as average revenue curve. Either the demand curve or the average revenue curve slopes downward from left to right. డిమాండ్ రేఖ కానీ మనం భావిస్తున్నటువంటి సగటు రాబడి రేఖ కానీ ఎడమ నుండి కుడికి వాలే అవకాశం ఉంటుంది. అనగా ఈ డిమాండ్ రేఖ యొక్క వాలు రుణాత్మకంగా ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ ద మోనోపలిస్ట్ కెన్ సెల్ more quantity by lowering the price, by reducing the price. This is valid point, you remember. Monopolist can sell more quantity by reducing the price itself. Whenever the monopolist wants to sell more quantity, definitely he should reduce the price so that demand curve slopes downward from left to right. ఏకస్వామ్యదారుడు కనుక తన వస్తువు యొక్క డిమాండ్ పరిమాణాన్ని పెంచుకోవాలని భావించినట్లయితే అతడు ఖచ్చితంగా ధరను తగ్గించవలసి ఉంటుంది. ఒకవేళ ధరను పెంచినట్లయితే డిమాండ్ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ధరకు డిమాండ్కు వ్యతిరేక సంబంధం ఉంటుంది, విలోమ సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఏకస్వామ్యదారుడు కనుక డిమాండ్ను పెంచుకోవాలని భావించినట్లయితే, ఎక్కువ వస్తువులను అమ్ముకోవాలని భావించినట్లయితే ఖచ్చితంగా అతడు తన వస్తువు యొక్క ధరను తగ్గించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో డిమాండ్ రేఖ స్వభావము, డిమాండ్ రేఖ ఎడమ నుండి కుడికి వాలి ఉంటుంది. దాని డిమాండ్ రేఖ యొక్క వాలు రుణాత్మకము అని చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ షేర్, comment and like. Thank you very much.